پاکستان اور افغانستان یعنی کہ افغانستان میں موجود افغان طالبان کی حکومت جنگ کے دہانے پر آ چکے ہیں۔ افغان طالبان نے بہت بڑا بلنڈر سرزد کیا ہے۔ پاک آرمی نے منہ توڑ جواب تو دیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے مغربی بارڈر پر کیا صورتحال ہے اور وہ کیا سیریز آف ایونٹس ہے۔ یہ کوئی ایک آدھ ایونٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، بلکہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی تب سے شرارتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں، پچھلے چند دنوں میں جو سیریز آف ایونٹس ہیں وہ اگنور نہیں کیے جا سکتے، اور پاکستان کا رد عمل بھی اس پر بہت زیادہ اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے خبر آئی کہ افغان فورسز سے مراد افغانستان میں موجود عبوری حکومت، جو کہ افغان طالبان کی حکومت ہے، امارات اسلامی کی حکومت ہے، ان کی فوج ہے، اس نے پاکستان کے چمن کا جو بارڈر ہے وہاں پر سویلین آبادی پر ہیوی شیلنگ کی گولیاں برسائیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ شہادتیں ہوئیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تشویشناک حالت میں زخمی پڑے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس کے بعد پاکستان کی جانب سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بڑا کیئرفل طریقے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے ادھر ایک خود ساختہ سی فوج ہے، یہاں پر ایک پروفیشنل آرمی ہے، منہ توڑ جواب دیا گیا، ان کی بندوقوں کی جو آواز ہے وہ خاموش تو کروائی گئی اور وہ دم دبا کر بھاگے، لیکن ہماری طرف سے جو رسپانس تھا وہ بہت کیلکولیٹڈ تھا تاکہ جو سویلین آبادی ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب اس کے بعد کچھ اور ایونٹس بھی ہیں، اس میں چائنا کا رول بہت اہم ہے، اور کابل میں ایک بلاسٹ بھی ہوا جو کہ چائنا کے ریزیڈنٹس کے ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان میں وہ کافی مقبول ہے ہوٹل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اسے نشانہ بنایا گیا اور پوری دنیا نے یہی ہیڈ لائنز بھی لگائیں۔ اب یہاں پر آج ایک اور خبر آئی ہے کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے میران شاہ مارکیٹ کے قریب نارتھ وزیرستان میں، اور انیشل رپورٹس کے مطابق کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب پاک افغان بارڈر جو ہے وہاں پر ایک آدھ چیلنج نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے میں پچھلے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں، وہ سب سے پہلے LOC پر گئے، پاک بھارت کشیدگی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، لیکن اس کے بعد وہ افغان بارڈر پر گئے، اور یہ ایک میسج تھا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم اس تھریٹ کے بعد کس چیز کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا پاکستان اور افغانستان کی جو فورسز ہیں آفیشلی وہ ایک فل سکیل وار میں آئندہ آنے والے مستقبل میں یا بہت دور جا کر کیا اس کی بنیاد ڈل رہی ہے، اس چیز کو ذرا اینالائز کرنا بہت ضروری ہے، اور اس وقت ہم ایک طرح سے پارشل وار آن ٹیرر جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں، اب ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک افغان سرحد جو ہے ناظرین کرام، اس پر کشیدگی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ افغانستان پاکستان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لازم و ملزوم ہے، افغانستان میں امن، پاکستان میں امن کا ایک آپ کہہ لیں کہ گارنٹی ہے، اور افغانستان میں اگر بدامنی ہے تو پاکستان میں بدامنی ہوگی۔ پاکستان نے بہت سی غلطیاں کی، افغانستان کے بہت سے ریفیوجیز جنہیں ایران نے اپنے مختلف کیمپس بنا کر رکھا اور وہ وہاں سے پھر انہیں واپس بھیجا گیا جب ان کے معاملات ٹھیک ہوئے، وہ ان کیمپ سے عام لوگوں میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان نے اپنے کھلے دل سے انٹیگریٹ کیا، لیکن اس کے بعد پاکستان کو بہت سے لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگوں نے پاکستان کو ہی گالیاں دی، یہ سب کچھ ہوا، اور وہ جو ایک وتیرہ رہا ہے، آپ بے شک وہ کرکٹ ٹیم کے اندر دیکھ لیں، یہاں پر ٹریننگ حاصل کی، یہاں سے سیکھے، اور بھارت سے ہار کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، پاکستان سے ہار کے ایسے لگتا ہے کہ ان کی پوری کائنات، پوری دنیا لٹ گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سمجھ آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام جو سیریز آف ایونٹس ہیں، پاکستان کے جو کابل میں افغانستان میں سفیر ہیں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ بہت بڑا حملہ تھا۔ پاکستان کی ایمبیسی پر قریبی عمارت سے شارپ شوٹر سنائپر کی مدد سے حملہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی۔ چمن بارڈر کا واقعہ جہاں پر افغان فورسز نے یہ سب کیا، خودکش حملہ جو نارتھ وزیرستان میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک کی ذمہ داری جو سفیر پر حملہ ہے داعش قبول کر رہی ہے،
जो चमन का होगा उसमें मोस्ट प्रॉबली टीटीपी ऐसे मामलात के अंदर इन्वॉल्व होती है जो नॉर्थ वजीरिस्तान वाला, और चमन में अफगान फोर्सेस हैं। अब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने ये बात बताई है कि अफगान अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अपनी मिस्टेक एडमिट की है और ये वादा किया है कि आइंदा ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा, और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है चमन इंसिडेंट के लिए। क्या गलती हुई है उन्हें नहीं पता, अंधे हैं, आम एक गांव के ऊपर गोलियां मारने वाले, ये कौन पागल है आपकी अगर कोई अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की एक तरह से क्योंकि आपको पता है कि दहशतगर्दी, हमारा फेंस जो है, जो हमने बाढ़ लगाई थी हमारे जवानों ने अपने खून से, वो जगह जगह से उसे तोड़ा जा रहा था, और अफगानिस्तान का एक मैप भी लगाया गया था उनके मेन चौक में, आपको पता है, जिससे पाकिस्तान हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ, और टीटीपी भी पाकिस्तान में अब एक्टिव होती जा रही है। और हमारा ये अफगान तालिबान से एक मुतालबा था कि आप टीटीपी जो है उसे सेफ हेवन ना प्रोवाइड करें। वो अब हमारे लिए वो खुद खतरा बन गए हैं, वो हमारे खतरे को क्यों रोकेंगे? हमारे लिए वो खुद वो पागलपन की हद तक उनका कोई जवान उठता है, कहता है मैं आज के बाद ब्रिगेडियर हूँ, कोई दूसरा उठता है कहता है मैं आज के बाद डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं इस फौज को लीड करूँगा, उसकी सेंटर के साथ, काबुल के साथ उसकी होती नहीं है कोई लिंकेज, वो खुद से ही उधर नाम निहाद एक तरह का सेटअप है ना, जिसका दिल करे वो उसमें आ जाए, कोई वो एक प्रोफेशनल मिलिट्री वाला तो हिसाब नहीं है। टीटीपी एक्टिव होती जा रही है पाकिस्तान में, और टारगेट किलिंग जो है वो भी बढ़ा दी गई है, और पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान के कुछ प्रॉब्लम्स जो इस वक्त अफगानिस्तान से कहें, एक तो स्मगलिंग है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, टीटीपी के सेफ हेवन्स हैं, इसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज्ड अफगान आर्मी जिसे पता ही कोई नहीं है, अनप्रोफेशनल आर्मी, एक बॉर्डर पर आपके इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर उधर दूसरी तरफ बैठी है। इसके साथ साथ डॉलर का मसला पाकिस्तान को कितना बड़ा है, करेंसी स्मगलिंग भी हो रही है। अब अफगान गवर्नमेंट का मसला क्या है, वो अब ये चाहे या ना चाहे, उनकी नीयत पर शक हो या ना हो, लेकिन वो इस वक्त कंट्रोल लूज कर रहे हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो वो शरीक जुर्म है या फिर वो कंट्रोल में नहीं है, और जाहिर बात है कंट्रोल में वो नहीं है, वैसे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो टेररिज्म के भी अफेक्टिव्स में भी आते हैं, ग्रुपिंग उनके अंदर है, कंधारी ग्रुप है, दूसरा एक और ग्रुप है, और मामला भी ऐसे लग रहा है कि ख़त्म नहीं हो रहा, और ये मामला बड़ा संगीन होकर आगे जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी मुंह तोड़ जवाब तो दे रही है और बैक टू बैक अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसीज़ को रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, हमें हर एंगल से इन चीज़ों को देखना होगा, हमें ये अंदाज़ा लगाना होगा कि किस चीज़ को किस तरह से लेकर चलना है, क्या हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हमारा मफाद क्या है, और एक पॉलिसी जिस पे सब ऑन पेज हों, और फिर उस पॉलिसी को ख़राब ना किया जाए। बहुत से एफर्ट्स किए जाते हैं, फिर वो एफर्ट्स कोई नया आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए, उसमें वो एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाते हैं, बल्कि वो नेगेटिव इफेक्ट। इस वक्त अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें तो इससे ज़्यादा और खुशी किसे होगी पाकिस्तान के दुश्मनों की, पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ पर एंगेज रहे। लेकिन अब हमें दहशतगर्दी की जो सर उठाती हुई लहर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए विदाउट अ डाउट ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज होने जा रहा है, और ये चैलेंज से कैसे नबर्द आज़मा होते हैं ये भी देखना होगा। पूरी कौम जो है वो ऐसी जंग में, इससे पहले भी चाहे वो भारत के साथ 27 फरवरी का फेस ऑफ हो, टेररिज्म के खिलाफ जंग हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की कौम अपनी फ़ौज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनी है, और जब हमारी फ़ौज ने हमारे दिफा के लिए कोई कदम उठाया है तो हम अपना दिल जो है वो अपनी आंखों में हर दफ़ा भर लाते हैं। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान की फ़ौज अगर ऐसा कुछ होता है और एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है, जो कि इस वक्त हमारे दरवाजे पे नॉक कर रही है, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ये फिर सर ना उठाई, ये बहुत ज़रूरी है। पीस कायम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसे बरकरार रखना है, और वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।